ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के वड्डे बयान के बारे। जी हाँ, गृह मंत्री अनिल विज का वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसानों लई केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नूं एक चिट्ठी लिखांगा जिस दे विच किसानां दे नाल मुड़ गलबात दा दौर शुरू करने के लिए मंग रखी जाएगी तां गलबात होवे तां जो किसानां नूं ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 22 जनवरी तो बाद ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 26 जनवरी ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲੌਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ केंद्र ਨੂੰ एक चिट्ठी लिखणगे जिस दे विच खास तौर के उपर खेतीबाड़ी मंत्री ਨੂੰ चिट्ठी लिखी जाऊगी जिस दे विच मुड़ तो किसानां दे नाल गलबात दा दौर शुरू करन दी गल लिखी जावे तां जो किसानां नूं उथों उठाया जा सके ताकि इस मसले दा जल्द तो जल्द हल निकल सके। तां 22 जनवरी तो बाद हुण तक कोई भी गलबात नहीं हुई और 26 नवंबर तो पिछले साल 26 नवंबर तो दिल्ली के बॉर्डर उत्ते डटे हुए ने किसान। बॉर्डर के ऊपर आज किसानों का इतना बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, मुझे उनको भी कोरोना से बचाना है और मैं केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री से मैं पत्र भी लिखने वाला हूँ कि बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सके ताकि इस जमावड़े को यहाँ से हटाया जा सके और इनकी समस्या का समाधान किया जा सके, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान बातचीत से ही निकाला जा सकता है। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का वड्डा बयान है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ਨੂੰ चिट्ठी लिखणगे जिस दे विच ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ किसानों का। किसानों के नाल मुड़ तो गलबात शुरू करने की अपील ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ चिट्ठी लिखी जानी है ताकि केंद्रीय गृह मंत्री अनिल विज ने जिक्र किया काफ़ी लंबे समय तो किसान ने वो बॉर्डर के उपर बैठे हुए हैं तो उन्होंने उठाने के लिए ये जरूरी है कि जल्द ही गलबात का दौर जो मुड़ तो बहाल करे केंद्र सरकार। तो दस दी कि पिछले अपने 22 जनवरी तो लैके हुण तक कोई भी गलबात नहीं हुई, लगातार डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है और पिछले साल 26 नवंबर तो लैके हुण तक किसान दिल्ली के बॉर्डर के उपर डटे हुए हैं और लगातार खेती कानून रद्द करने की मंग कर रहे हैं। तो करीब कई महीनों तो जो संघर्ष है दिल्ली के बॉर्डर के उपर जारी है। सब के विचाले पिछले कई महीनों तो गलबात का दौर भी बिल्कुल ठप पिया। तो अजिहे दे विच केंद्रीय गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज की जी चिट्ठी का जिक्र किया तो कितना किते अहम कड़ी अदा कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके गलबात का दौर दोनों धिरां दे विचकार बिल्कुल रुकिया होया तो अजिहे दे विच किसी ना किसी नूं अगे आउण दी जरूरत बिल्कुल सी। तो अजिहे दे विच जिस तरीके अनिल विज ने बयान तो लग रहा कि हुण चिट्ठी तो बाद शायद केंद्र सरकार और किसानों के विचकार जिहड़ा पहला गलबात का दौर सी करीब 11 मीटिंगां होईयां सी तो आखिरी मीटिंग जिहड़ी होई सी वो 22 जनवरी ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ 22 जनवरी तो बाद ਹੁਣ तक ਜਿਹੜਾ जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ माहौल बिल्कुल शांत ਪਿਆ ਹੋਇਆ ठप बने हुई स्थिति ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ मील पत्थर साबित हो सकती है। अनिल विज ਦੀ ਉਹ चिट्ठी ਜਿਹੜੀ कि ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ चिट्ठी ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅनिल विज। पर ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ वो एक चिट्ठी लिखणगे जिस दे विच किसानां दे नाल गलबात नूं लैके केंद्र सरकार नूं अपील की जाएगी। खास तौर के उपर केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नूं ये चिट्ठी लिखी जानी है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज दे वल्लों। मेरी चिंता वो है कि जो हरियाणा के बॉर्डर पर आज किसानों का इतना बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है, कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, मुझे उनको भी कोरोना से बचाना है और मैं केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री से मैं पत्र भी लिखने वाला हूँ कि बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सके ताकि इस जमावड़े को यहाँ से हटाया जा सके और इनकी समस्या का समाधान किया जा सके, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान बातचीत से ही निकाला जा सकता है। तो कोरोना का भी जिक्र किया अपनी बाइट दे विच अनिल विज ने। उन्होंने कहा कि जिस तरीके कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो अजिहे दे विच बेहद जरूरी हो जाता कि जिहड़ा एडा वड्डा इकट्ठ बॉर्डर के उपर बैठा और उत्थों हटाया जाए। पर इस सब के लिए केंद्र सरकार को दोबारा तो गलबात शुरू करनी पवेगी और जल्द तो जल्द इस मसले का हल कढ़ना होगा। तो किस कदर यह जिहड़ी चिट्ठी लिखी जानी है कितनी कारगर साबित होगी, साडे नाल इस वेले किसान आगू बूटा सिंह शादीपुर जुड़ रहे हैं। बूटा जी स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब के उपर। तो
22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਲਦ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਬਈ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਵੇਖੋ 2 ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਉਸ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਅਜੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੈਰੋ ਪੈਰ ਹੋਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਿਲ ਵਿਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਬੇੜੋ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਫਰਮਾਨ ਨਵੇਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਬਸ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਬਲ ਤੇ ਕੇਬਲ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਸਰਦੀ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਾ? ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹੋਈ ਉਹ ਨਾ ਅਗਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਫੇਰ ਆ, ਕਿਉਂ ਨੀਵਿਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੋ। ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਾਰੀ। ਗੱਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਣਗੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਲ ਵਿਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਾਗਰ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਲ ਵਿਜ ਦੀ? ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਹੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਅਮਲ 'ਚ ਆਵੇ, ਕਿਤੇ ਅਮਲ ਆਦ ਹੋਵੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹਵਾ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਖੋਦੀਏ ਭਾਰ ਨਿਕਲੇ ਚੂਹਾ, ਉਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੂਟਾ ਜੀ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਿੱਠੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਭੇਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੇ, ਅਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।